قال امام حسین علیہ السلام انا قتیل الاولاد، میں حسین بھیا ہوں، مجھے اللہ اولاد کے ساتھ دیا ہے۔ جس طریقے سے ہمیں ماتم کرنا چاہیے اس طریقے سے ہم ماتم نہ کر سکیں۔ مولا یہ حالات ہے، جس طریقے سے ہمیں رونا چاہیے ہم حسین کے اس طریقے سے نہ رو سکے۔ ہاں داداؤ، ہم تازیہ نہ اٹھا سکے، علم نہ اٹھا سکے، جلوس نہ نکال سکے۔ ہاں داداؤ، یہ جو ہے پوری زندگی جو ہے داداؤ کو یاد رہے گا، یہ دل پہ رہے گا۔ ہاں علی کے شریف رسول ہیں، اور حسین کے شریف زینب، اور زینب کے شریف حسین ہیں، اور یہ دو نہیں حسین ابن علی ادھر ناش اٹھائے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ مرنے والا ایک ہوتا ہے، جنازہ اٹھانے والے کئی ہوتے ہیں، لیکن حسین تنہا ہے اور 71 لاکھ۔ تو حسین اسے کہتے ہیں جو 71 لاکھ کو اٹھا لے، زینب اسے کہتے ہیں جو حسین کی لاش کو اٹھا لے۔ ہاں دادارو، شہزادی شریف ہے، بیان کربلا کو پہنچایا، 11 محرم کو یہ قافلہ چلا، ایک رسم ہے۔ شہزادی زینب دربار میں آئی، بڑے آسان سے ہم نے کہہ دیا، آپ سے سن لیا، لیکن ایک عالم تھے اور جب ایک ذاکر نے یہ کہا کہ علی کی بیٹیاں جو ہے دربار میں گئی، وہ اتنا روئے کہ غش آ گیا۔ ذاکر گھبرا گیا، کہا تو ابھی تو ہم نے کچھ مسائل پڑھا ہی نہیں، صرف یہی کہا کہ علی کی بیٹی دربار میں گئی۔ کہا کیا تم اسے کم سمجھتے ہو؟ علی کی بیٹی اور دربار میں جائے، یہی ہونے کے لیے کافی ہے، بس پوری زندگی ہوئے۔ ہاں داداؤ، یہ قافلہ چلا، کوفہ سے چلا، شام پہنچا، شام کے قریب، یہاں تک کہ ابن زیاد نے یزید سے کہا، خط لکھا کہ جلدی سے اس قافلے کو کوفے سے نکال لو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کوفے میں انقلاب آ جائے۔ شام کے وقت، رات کے وقت جو ہے قافلہ نکلا، رات کا وقت تھا، اور وہ ظالم خوف زدہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ سر حسین کو ہم سے چھین لیں، مثلاً سلیمان کی صدر خدائی اور مسیب وغیرہ جو ہے، ایسا نہ ہو سر کو لے لے۔ راتوں رات یہ قافلہ نکلا۔ جب یہ قافلہ نکلا کچھ دور چلا، جب کچھ دور چلا تو کیا لوگوں نے دیکھا، ظالموں نے دیکھا کچھ روشنی، دیکھا روشنی ہے، قریب ہے۔ جب قریب گئے تو کیا دیکھا کہ ایک راہب کا گھر، اس کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، راہب نکلا، اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا دیکھو خارجیوں نے خروج کیا اور یزید کا حکم تھا، مردوں کو قتل کر دیا گیا، اور صرف جو ہے عورتیں ہیں، اور تم اتنا اجازت ہے دو آج رات میں کہ ہم تمہارے جو ہے جیل میں رک جائیں۔ اس نے بھی دیکھا، غور کیا، ایک نظر دوڑائی تو کیا دیکھتا ہے کہ معصوم بچے ہیں، کچھ بیویاں ہیں، ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے، تو اس نے بہت مناسب فیصلہ لیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ ان بیویوں کی جو عورتیں ہیں انہیں جو ہے کہہ دو کہ اس جیل میں آ جائے، اور یہ جو سر ہو کے نیزہ پہ بلند ہے، اور سر کو جو ہے تم اس جیل میں رکھ دو، اور تم جو ہے ارد گرد جو ہے دیکھتے رہو، نگرانی کرتے رہو۔ تو انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ اب جو ہے تمام بیویاں اس جیل میں، سر ہو کے نیزہ جو ہے دیوار کے سہارے کھڑا کر دیا، سید سجاد سر جھکائے کھڑے ہیں۔ لیکن یہ راہب سوچ رہا ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب سے یہ کٹا ہوا سر گھر میں آیا ہے تو اس گھر میں ایک نورانیت ہے اور ایک عجیب خوشبو پیدا ہو رہی ہے۔ یہ سوچ رہا تھا یہاں تک کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب جب آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھتا ہے کہ آسمان سے ہماری اتر رہی ہے۔ ایک آواز آئی، راہب اپنی آنکھوں کو بند کر لے۔ اپنی آنکھیں بند کر دیا، تمام سر جو ہے وہ
हुसैन एक संदूक में, एक हुजरे में है। फिर एक आवाज आई, राहिब अपनी आंखों को बंद कर ले, अपनी जगह से खड़ा हो जा, पैगंबर की बेटी आ रही है। अब उसके बाद राहिब कहता है कि तमाम बीवियां इस कदर जो है रो रही हैं जैसे मालूम होता है कि कोई जवान बेटा मर गया हो। या हुसैन की आवाज आ रही है, रोने की आवाज आ रही है। अब जो है आगे में खाम में चौका बेदार हुआ, उसके शागिर्द ने तमाम शागिर्दों को बेदार किया, जगाया, कहा कि तुम सो रहे हो, ऐसा मालूम होता है कयामत आ गई, उठो। उसके बाद उस हुजरे में गया, जिस हुजरे में संदूक था, हुसैन का सर था, ताले को तोड़ा, जहां इबादत करता था वहां पे सर लाया, रखा और अपने मुताबिक इबादत किया। इबादत करने के बाद बैठ गया, सर को हाथ में लिया, गौर से देखता है, कहता है ये तो जाना पहचाना हुआ सर लगता है, ऐसा लगता है कि हमने इसे कभी देखा है। एक मरतबा राहिब ने कहा है, सर बता तू कौन है? राहिब कहीं कटा हुआ सर भी बोलता है। राहिब कहेगा, हाँ हमें मालूम है कटा हुआ सर नहीं बोलता, लेकिन ये सर बोलेगा। कहा बता कि तू कौन है? कटे हुए सर से आवाज आई, राहिब अनायतशान, मैं प्यासा हूँ, मैं मजलूम हूँ, मैं गरीब हूँ। राहिब ने कहा, सिद्धि सिद्धि, और आगे बता, और आगे बता। आवाज आई, राहिब तुम हमारे हसब और नसब को जानना चाहते हो तो मैं पैगंबर का बेटा हूँ, वो फातिमा का बेटा हूँ, अली का बेटा हूँ। अब तड़प गया, कहा आका इस वक्त आए और ऐसी हालत में आप आए, ये आजादा वो दौड़ता हुआ सैयदे सज्जाद के करीब आया, कलमा पढ़ा और शागिर्दों से कहा तलवार निकालो। सैयदे सज्जाद से कहा, मौला आप इजाजत दीजिए, हम जालिमों को कत्ल कर दे। सैयदे सज्जाद ने उसके हाथों को पकड़ा, कहा राहिब अभी वक्त नहीं है। ज़ैनब ने फुरात की तरफ रुख करके आवाज दी, ए ज़ैनब देखो ज़ैनब की ज़ैनब पे रहम खा रहे हैं। आखिरकार ये वक्त भी आया, ये काफिला आगे बढ़ा, ये काफिला आगे बढ़ा। अब वहां पे करीब पहुंचा, दरबार शाम के करीब पहुंचा कि एक आवाज आई। क्या देखा कि अजीब मंजर है, ये शख्स था, वो सहाबी पैगंबर था, साहबी नाम था उसका, सहाबी पैगंबर था। अजीब मंजर देखा, कहा देखता है कि लोग नया नया लिबास पहने हुए हैं, खुशी मना रहे हैं, मेहंदी लगाए हुए हैं। उसने सवाल किया, ये बताओ कि शाम में कौन सी ईद है? न मक्के वालों को मालूम है न मदीने वालों को मालूम है। ये शख्स का पहचान लिया, ये तो पैगंबर का सहाबी है। उसने कहा, साहबी ईद नहीं है बल्कि कयामत है, कयामत। हुसैन इब्ने अली शहीद कर दिए गए, सैयद सज्जाद है। अब जब करीब आया, जब जैसे ही करीब आया, इमाम को सलाम किया तो इमाम ने कहा कि अभी तक तो हमें किसी ने सलाम नहीं किया। उसने कहा कि मौला मैं सहाबी हूँ। तो इमाम ने कहा कि रसूल की सहाबी, अगर तुम्हारे पास चंद दिरहम हो। अब तड़प गया, कहा मौला आप तो हर एक को अता करते हैं और आप जो है हमसे सवाल कर रहे हैं। इमाम ने कहा कि देखो अगर 2 दिरहम हो तो वो जो खूली सर हुसैन को बुलंद किए है उसे दे दो, ताकि सर हुसैन लेकर कुछ दूर आगे बढ़ जाए। फिर उसके बाद सवाल किया, साहबी तुम्हारे पास कोई पुराना लिबास है? सड़क गया, कहा मौला आप तो हर एक को देते हैं, नया लिबास लेते हैं और आप हमसे जो है पुराने लिबास का सवाल कर रहे हैं। कहा साहबी अगर पुराना लिबास हो तो गले में जो तौक है कीड़े निकली हुई, उसके अंदर जो है रख दिया। जब करीब गया, तड़प गया, क्या मंजर देखा हम बयान भी नहीं कर सकते, तड़प गया। अब इसके बाद जो है क्या है, ये काफिला थोड़ा और आगे बढ़ा। अब जब दरबार में जाने लगा, शहजादी ज़ैनब रुक गई। एक मरतबा नजफ की तरफ आवाज देती है और कहती है, बाबा आपकी बेटियां
جو ہے وہ روم سے سفیر بلایا تاکہ اس منظر کو دیکھے اور جانے کے بعد اپنے ملک میں بیان کرے. سفیر کو بلایا, تمام سر جو ہے اور دست میں امام حسین علیہ السلام کا سر. اب اس کے بعد جو ہے یہ معلوم چھڑی سے بھی عرضی کر گندانے مبارک پہ مار رہا اور اس روم کے سفیر کو بلایا. وہ سفیر آیا تو اس نے اس منظر کو دیکھا اور اس کے بعد جو ہے یزید نے اپنا بیان کیا, باقی نے خروج کیا تھا. تو اس نے پوچھا کہ یہ ہے کون؟ تب لوگوں نے بتایا کہ یہ حسین. ہاں حسین نبی کی بیٹے کے بیٹے. کہا تو اس سفیر نے کہا یزید تجھ پہ لعنت ہو, ہماری نسل جو ہے یعقوب سے کئی پشت کے بعد 70 پشت کے بعد ملتی ہے, آج بھی ہم ادھر سے گزرتے ہیں قدموں کے خاک کو اٹھاتے ہیں, یہاں تو چند پشت رسول کی بیٹی کا بیٹا اور تم نے جو ہے قتل کر دیا, تجھ پہ لعنت ہو. یزید نے حکم دیا کہ اس کے سر کو قلم کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے. جیسے سنا کہا یزید رک جا, ہم نے رسول اسلام کو کل خام نے دیکھا تھا کہ جنت کی ضمانت کی میں سوچ رہا تھا. وہ سب جو ہے سر حسین کے قریب آیا اور آنے کے بعد جو ہے وہ کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. ہاں اب اس کے بعد جو ہے وہ تمام جو ہے دباؤ پڑتا رہا. تمام لوگ جو ہے کہتے رہے کہ انہیں بھی موقع دے دو, سید سجاد کو بھی ہے تاکہ یہ بھی جو ہے خطبہ دے. اور آخرکار یہ ہوا کہ اب یزید جو ہے مجبور ہوا اور اس نے حکم دیا کہ ہم جو ہے انہیں رہا کریں. بس ایک فکرہ سن لیں ابھی جو سامنے پڑے تھے کہ وہ دربار سجا ہوا ہے, دربار سجا ہوا ہے, تمام جو ہے کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں تک کہ یزید کی بیوی ہے, اسے بھی بلایا. یزید کی بیوی ہے اور باقاعدے جو ہے حجاب کے ساتھ ان کا پہلے ہوئی آئی اور اس نے بھی سنا تھا قاضی نے خروج کیا ہے, اس منظر کو دیکھے ہم آئی ایک طرف جو ہے کرسی پہ بیٹھ گئی. وہ اب جب بیٹھ گئی تو اس نے کیا دیکھا کہ چند بیویاں ہیں. تو جب دوبارہ اسے دیکھا تو کیا دیکھا کہ تمام بیویاں جو ہے سب کو جھکائے ہوئے ہیں. تو مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ آپ جو ہے اپنے سر کو بلند کیجیے تاکہ ہم آپ سے گفتگو کریں. لیکن کیا دیکھتی ہے کہ تمام بیویاں سر جھکائے ہوئے ہیں. تب جو ہے اس نے سوال کیا, یہ بتائیے کہ آپ کس مدینے کے رہنے والے ہیں؟ مدینہ عربی میں شہر کو رہتے ہیں, کس شہر کے رہنے والے ہیں؟ تو کہا کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. آپ مدینے کے رہنے والے ہیں, کس محلے کے رہنے والے ہیں؟ کہا کہ محلے بنی ہاشم. شہزادی رنگوں نے جواب دیا. سنیں گے آخری فکرہ. پھر اس کے بعد جو اس نے سوال کیا, آپ تو زینب کو جانتی ہوگی. جب یہ کہا زینب تڑپ گئی, کہا ہند میں زینب ہوں. سنا اس نے گٹے کو چادر کو پھینکا اور دوڑتی ہوئی شہزادی کے قریب آئی. یزید نے کہا تم یہ کیا کر رہی ہو, نامحرموں کا مجمع ہے. کہا یزید تجھ پہ لعنت ہو, جس کے گھر سے پردہ چلا ہے وہ جو ہے بے پردہ ہے اور تم جو ہے ہمیں حکم دے رہے ہو. آزادارو, آخرکار یہ وقت بھی آیا کہ یزید نے اعلان کر دیا سید سجاد کو بلانے کے بعد کہ اب جو ہے ہم رہا کر رہے ہیں. آپ کا دل چاہے تو آپ جو ہے شام میں رہیں, دل چاہے مدینہ چلے جائیں. شہزادی زینب سے پوچھا, اجازت ملی. شہزادی نے کہا ایک مکان خالی کرایا گیا, ایک گھر خالی ہوا. شہزادی زینب نے جو ہے بھائی کا ماتم کیا, تمام کمش کی عورتیں موجود تھی. آپ اندازہ لگائے سوچیے, ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, خطاکار زبان ہے اور ہم جو ہے زبان سے ذکر کر رہے ہیں تو آپ اس قدر رو رہے ہیں. اور شہزادی زینب نے جو اپنے بھائی کا مسائل پڑھا ہوگا تو کیا منظر رہا ہوگا. شہزادی زینب نے بیان کیا, شہزادی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور کمیز کی عورتیں جو ہے سر ٹکرا کر رو رہی تھی. ہاں آزادارو, یہاں تک کہ اب جو ہے تبرکات جو ہے آنے لگے. تمام جو ہے تبرکات آئے اور آخر میں ایک چھوٹی سی چادر آئی تو زینب رونے لگی, رباب رونے لگی اور زندان کی طرف رو کر کے آواز دیتی ہوئی, بیٹی سکینہ تمہاری چادر آئی. ہاں دادا تمام سر آتے ہیں, تمام بیویاں نے
देती रही, लेकिन आखिर में जब एक सर आया, सर हुसैन, तमाम बीवियाँ खड़ी हो गई और उसके बाद तासीर किया और जिक्र किया था जो पहले, इसलिए अब आगे बढ़ रहे बस 2-4 मिनट और। अब आप देखें, अब उसके बाद ये काफिला जाने लगा। अब जब काफिला जाने लगा तो कुछ जो आगे बढ़ा, साथ में बशीर भी था, उसने सवाल किया तो सैयद सज्जाद ने सवाल किया, कहा फूफी अम्मा किधर जाना पसंद करती, मदीने की तरफ या करबला, जहाँ से रास्ता मदीने का करबला से लगे। शहजादी ने कहा, ये मेरे लाल सैयद सज्जाद, हम भाई हुसैन के लाश को इसी तरीके से छोड़ कर आए थे, लिहाजा हम जो है करबला जाएंगे। काफिला आगे बढ़ा, लेकिन रुबाब नहीं थी, हमारी थी। शहजादी ने हुक्म दिया था कि काला लिबास लगाया जाए ताकि रास्ते से गुजरे लोगों को मालूम हो। काफिला चला, लेकिन जनाब रुबाब नजर नहीं आती, हर तरफ देख रही है। आप खुद अंदाजा लगाए, सोचे, देखिए कुछ नाम ऐसे होते हैं कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है, यानी सिर्फ जो है नाम लीजिए आंखों से आंसू आ जाते हैं, जैसे जनाब रुबाब, ज़ैनब, हुसैन। अब जब ये काफिला आगे बढ़ा, रुबाब नहीं है, शहजादी ने सवाल किया, कहा मेरे लाल सैयद सज्जाद, रुबाब नजर नहीं आ रहा। सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा हमें मालूम है कि कहाँ है। अब आगे बढ़े जिंदान में आए तो क्या देखा, जनाब रुबाब अपने सकीना से लिपट कर बयान कर रही है, बेटी सकीना तुम सवाल करती थी ना कि वतन कब जाएंगे, बेटा उठो, हम वतन जा रहे हैं। आजादा इस छोटी सी चादर को कब्र सकीना पे रख दिया, उसके बाद बच्चियों से कहा, हे बच्चियों, मेरी सकीना अंधेरे में सोने की आदि नहीं है, जब शाम हो जाए तो इस कब्र पे चिराग जला देना। ये काफिला करबला की तरफ चलो और पहले साहिब जनाब जाबिर ये कब्र हुसैन में थे। एक मरतबा आवाज आई, जाबिर अब जाओ, अली की बेटियां आ रही है। जाबिर हट के दूर चले गए, एक झाड़ी में जाकर दूर खड़े हो गए। अब शहजादी ज़ैनब ने अपने आप को कब्र हुसैन पे गिरा दिया, गिराने के बाद बैन कर रही है, ए भैया हुसैन उठो, ज़ैनब आई है, ए भैया उठो, उम्मे फरवा आई है, भैया उठो, रुबाब आई है, ए भैया उठो, उम्मे ज़ैनब आई है, ए भैया उठो, सब आए हैं, ए भैया, लेकिन तेरी एक अमानत नहीं आई, सकीना अब हमारे शाम में सो गई। बयान कर रही थी, एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा, ए मेरे लाल सैयद सज्जाद, जरा चचा के पास चलो, भाई अब्बास के पास चलो। अब जो वहाँ पे आई, भाई अब्बास के कब्र के पास बयान कर रही थी, ए अब्बास मदीने से बहुत शान से लाए थे, ए अब्बास ज़ैनब लुट कर आ गई, ए अब्बास ये ज़ैनब मदीना जा रही है। एक काफिला आगे बढ़ा, लेकिन जनाब रुबाब जो है उसी कब्र में बैठी हुई है। जनाब ज़ैनब ने कहा, चलिए, कहा नहीं, हम जाकर क्या करेंगे, वारिस भी यही है, औलाद भी यही है। सकीना जिंदान में सो गई, असगर यहाँ सो गया, वारिस यही है। एक मरतबा सैयद सज्जाद ने कहा, मादर गिरामी चाहिए। शहजादी जनाब रुबाब ने क्या कहा कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी कभी जो साए में न बैठूंगी। बस आखिरी बिगड़ा खत्म कर दिया, आखिरी बिगड़ा। ये काफिला चला। अब जब चला, जनाब ज़ैनब ने हर एक से कह दिया था कि देखो फातिमा सुगरा आएगी तो ये न कहना कि हुसैन मारे गए, ये न कहना कि हुसैन शहीद कर दिए गए। जनाब सुगरा आई, जब करीब पहुंची, मदीने काफिला पहुंचा, जब करीब आई, जनाब ज़ैनब ने पहले से कह दिया, बस आखिरी बिगड़ा कह दिया था, सब खामोश ने, ये न कह देना हुसैन जो है कत्ल कर दिए गए। फातिमा सुगरा आई, आने के बाद एक मरतबा सवाल करती है, मेरा पापा कहाँ है? तमाम बीवियां खामोश, सैयद सज्जाद खामोश। फिर सवाल किया, मेरा मसीहा कहाँ है, मेरा बाबा कहाँ है? कोई जवाब नहीं। सवाल करती है, भैया अली अकबर कहाँ है, भैया कासिम कहाँ है, और मोहम्मद कहाँ है, चचा अब्बास कहाँ है? एक मरतबा सुगरा ने ये कहा कि बिल्कुल माँ आखिर खामोश क्यों है, बोलती क्यों नहीं? मेरा चचा कहाँ है, मेरा बाबा कहाँ है, मेरा भैया कहाँ है? ये आजादारो अब जनाब ज़ैनब रोने लगी। एक मरतबा सुगरा सुन लो, सब जो है जितने मर्द थे सब जिहाद में गए, मैदान में गए, सब शहीद हो गए, सिर्फ सैयद सज्जाद
جائیے